آپ سن رہے ہیں ITP FM 92.4. مجھے کہتے ہیں حبیبہ راٹھور. امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے, خوش ہوں گے, مزے میں ہوں گے, اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے, جی رہے ہوں گے جس طرح سے وہ جینے کا حق رکھتی ہے. اور جو لوگ بھی اس وقت کسی مشکل, کسی پریشانی, کسی مسئلے کا شکار ہیں, اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ ان کی وہ تمام مشکلات, تمام پریشانیاں سب کو دور فرمائے. آمین ثم آمین. جناب پروگرام میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ITP FM 92.4 اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہے ٹھیک 6 بجے تک کا. اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ لائیو کال کر سکتے ہیں 05192631884 پر. اکثر و بیشتر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ عوام الناس جو ہے وہ کتابوں سے بھاگتی ہے, وہ نصاب کی کتابیں ہوں یا نصاب سے ہٹ کے کتابیں ہوں. ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایسا امیج بن چکا ہے کتابوں کا ہمارے دماغ میں کہ جتنا ان سے فرار حاصل کی جا سکتی ہو ہم کرتے ہیں. تو آج ہم نے آپ کو تھوڑا سا امتحان میں ڈالا ہے کہ آج ہم آپ سے کتابوں کی بات کر رہے ہیں, آپ سے مطالعے کی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک ایک کتاب کا انسان کی زندگی میں کتنا اہم کردار ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور ایک کتاب جو ہے وہ اثر انداز کیسے ہو سکتی ہے آپ کی زندگی پہ, آپ کی شخصیت پہ. اور یہ بات کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جن کو تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا جائے گا. آپ کال کر کے, میسج کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ کتاب کون سی ہے, آپ کتاب کیوں پڑھتے ہیں, اور آپ کے لیے ایک کتاب کیا معنی رکھتی ہے, آپ کا محبوب جو رائٹر ہے وہ کون ہے. اس کے لیے ہاتھوں کو تھوڑی سی زحمت دے کے ڈائل کرنا ہوگا 05192631884 اور آپ SMS کر سکتے ہیں ہمیں 4471 پہ. انسٹاگرام فیس بک کے تھرو ہمیں اپنے پیغامات پہنچا سکتے ہیں حبیبہ راٹھور کے نام. اور جناب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹریفک اپڈیٹس کے لیے آپ SMS کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ اپڈیٹ لکھ کر 03310487 پر. میں دہراتی چلوں 03310487 پر. اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ تمام اپڈیٹس حاصل کر لیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ کون سا راستہ بند ہے, کون سا کھلا ہے, کہاں سے جانا ہے, کہاں سے نہیں جانا, کہاں رش ہے, کہاں رش نہیں ہے, تاکہ آپ بآسانی اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں. بدھ جمعرات جمعہ کیپٹل صوفی ایوننگ ود حبیبہ, میرا اور آپ کا ساتھ 4 سے 6 بجے تک. تعارف ان سے آج کے اپنے مہمان سے کرواتے چلیں. جناب حسیب محبوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اگر کہا جائے کہ کتابیں نچوڑ کے جن نے اپنے اندر ڈالی ہوئی ہیں, ایک ایک حرف جو ہے ان کو زبانی حفظ, اور جن کے حافظے سے اتنا متاثر ہوتا ہے انسان, خود ڈپریشن میں جانے لگتا ہے کہ بھائی اتنا کیسے کوئی یاد رکھ سکتا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ شخصیت آج موجود ہیں آپ کے وقت نکالنے پہ, ہمارے شو پہ آنے کے لیے آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا بھی, آپ کی پوری ٹیم کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں بلایا, اور بالخصوص جو میرا اپنا بھی ایک دلچسپی کا موضوع ہے کتاب, اس کے حوالے سے کچھ بات کرنے کے لیے جو ہے موقع لیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے. کتاب پہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی, مطالعہ پہ ہماری گفتگو چلتی رہے گی, اور ہمارے کالرز بھی ہمیں جوائن کریں گے. ایک ہم اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں ایک لنک لے لیں, ایک ٹریک اپنے کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے ساتھ آپ سے آج جو کچھ سیکھنا ہے, میں نے سیکھنا ہے, ہمارے لسنرز نے سیکھنا ہے, وہ جاری و ساری رکھیں گے انشاءاللہ.
प्रोग्राम में कलाम शामिल कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहें ITP FM 92.4। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल सूफी इवनिंग विद हबीबा, मुझे कहते हैं हबीबा राठौर। जनाब, लाइव कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 0519263184 पे और बता सकते हैं कि आपकी जो महबूब किताब है वो कौन सी है, आप मुताले को कैसे जानते हैं, कैसे वक्त निकालते हैं अपनी जिंदगी पे। और इसी मौजू पे हम मजीद गुफ्तगू जो है वो अपने मेहमान आज हसीब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं उनके साथ करेंगे। तो हमें ये बताएं कि मुताले की अहमियत से अगर हम शुरू करें कि मुताला क्यों ज़रूरी है ज़िंदगी में, उसका होना, उसकी कितनी अहमियत है बचपन से लेके जब आपकी आखिरी कब्र में टांगें होती हैं उस वक्त तक। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका, और ऐसी हदीस जो सिर्फ हदीस नहीं है बल्कि मैं ذاتی तौर पर उसे एक हुक्मनामा भी समझता हूँ, जिसमें आपने इल्म की अहमियत पर बहुत जोर दिया और बताया कि इल्म हासिल करो। उसी मुतालिक कहना चाहूँगा कि किताब भी बुनियादी तौर पर तो एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, मालूमात का एक बहुत अहम जरिया है। यहाँ तक कि हम देखें कि खुदा ने भी जब अपने बंदों से कलाम करना चाहा तो उसने मुख्तलिफ सहीफे अंबिया भेजे और उनके साथ कुतुब भी भेजी, जैसे कि हमारे यहाँ मजहब में चारों आसमानी कुतुब जो हैं वो मौजूद हैं। तो किताब दरअसल एक मैसेज का, एक पैगाम का जरिया भी है, एक मालूमात का जरिया भी है। और मजहबी हवाले से हट कर भी हम देखें, बिलखसूस इस अहद में भी हमने देखा कि उन्हीं कौमों ने तरक्की की जिनका किताब से किसी न किसी तरह वास्ता रहा या ताल्लुक रहा। और इसके अलावा भी हम आगे भी प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक जो चीज़ मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ वो ये कि किताब आपके अंदर एक तहजीब, एक नफासत पैदा करती है। किसी भी मुतालिक आपका कोई भी मैदान है, चाहे आप किसी भी फन से मुंसलिक हैं, किसी भी मैदान में हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, उससे मुतालिक जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके पास होगी उतने ज्यादा आप भी कॉन्फिडेंट होंगे। बिल्कुल, आपके अंदर खुद एतमादी पैदा होगी और फिर ही आप उस काम को बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। खुद एतमादी के लिए तो बहुत एक बेसिक जो नीड है वो यही बताते हैं कि नॉलेज का होना। अगर मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ, अगर मुझे इस बात का नॉलेज नहीं है, मैंने मुताला नहीं किया हुआ, तो मैं खुद पे कॉन्फिडेंट नहीं होंगी। मेरी बात और मेरी जुबान जो है वो लड़खड़ाहट का ही शिकार। बिल्कुल ऐसा ही है कि जब मुताले की बात की जाती है तो सबसे पहले हम हुजूर अकरम की ज़ात देखते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो इल्म सीखे और सिखाए। और बेशक इल्म वो चीज़ है जो खुद तक नहीं रखी जा सकती। जितना दोगे, जिंदगी में क्या है, कोई चीज आपके पास है, पानी है, पैसा है, देते हो कम होता जाता है, लेकिन इल्म है जितना देते जाते हो बढ़ता जाता है। ऐसे ही है। और बिलखुसूस आप देखें, मैंने खुद भी कई मरतबा महसूस किया कि हमारे यहाँ एक रुझान था, ये अलग बात कि वो रुझान कम होता जा रहा है, कि हम जो चीज भी, जिस तरह का इल्म भी हमें हासिल होता था, हम दूसरों से शेयर करते थे, उसे बांटते थे। उसके बदले में ना सिर्फ ये कि हमारे अपने इल्म में इजाफा होता था, बल्कि अगर हमें किसी किस्म की कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो भी दुरुस्त हो जाया करती थी, या कोई हमारी इस्लाह कर देता था कि जी आपने ये चीज। फिर आजकल जैसे कि मतलब कोई भी एक मौजू है, उस मौजू पर बहुत से राइटर्स ने लिखा है। अब एक नया शख्स जो अभी मुताला करना शुरू कर रहा है या जो उस मौजू के मुतालिक नई चीजें जानना चाह रहा है, उसको नहीं पता कि मैंने सबसे पहले किसे पढ़ना, क्या करना तो वो जब तक किसी से मशावरत नहीं करेगा, किसी की रहनुमाई नहीं लेगा, तो उसको नहीं पता चलेगा कि मुझे इस मामले में किसको पढ़ना चाहिए या किसकी बात इस मामले में सनद का दर्जा रखती है या मोतबर है। हमारे यहाँ अक्सर यही मसाइल हैं। बिलखुसूस सोशल मीडिया जब से आया है, इसके बहुत से एडवांटेजेस भी हैं, लेकिन एक मसला ये हुआ कि किताब से हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तकरीबन कटती जा रही है, दूर होती जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर ये है कि इसके अलावा भी मतलब आप चलें सोशल मीडिया भी हो, लेकिन हम लोग कॉपी पेस्ट की तरफ ज्यादा चले गए।